नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. आसिफाबादमध्ये जनजात्रा सभा यशस्वी. आत्राम सुगना यांना विजयी करण्याची हाक. आदिलाबादमध्ये भगभग करणारी ऊन. गरमी आणि गरम हवेमुळे नागरिकांची दमछाक. काँग्रेसचा प्रचार जोरात सुरू. हाताला मतदान करण्याची विनंती. आजच्या सविस्तर बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आदिलाबादचे पहिले खासदार उमेदवार म्हणून एका महिलेला जागा दिली आहे. गुरुवारी त्यांनी आदिलाबादचे काँग्रेस उमेदवार आत्राम सुगना यांच्या मदतीस आसिफाबाद येथे आयोजित जनजात्रा सभेला प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली. यावेळी बोलताना रेवंत रेड्डी म्हणाले की आत्राम सुगना यांना गोंड आणि आदिवासीच्या समस्यांची जाणीव आहे आणि त्यांनी या निवडणुकीत त्यांना आशीर्वाद देण्यास सांगितले. वन्य मुलांच्या पाठीशी उभे राहण्याबद्दल त्यांनी मंत्री सीताक्का यांचे कौतुक केले. आदिवासींनी पडीक जमिनीचा प्रश्न असून 10 वर्षापासून केसीआर यांनी आदिवासींच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही असेही ते म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशात सध्या असलेले आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली. तर ते म्हणाले की आरक्षण रद्द करण्याचा भाजपचा अजेंडा आहे आणि त्यांनी 400 जागा जिंकल्या तर SC, ST आणि OBC आरक्षण रद्द करण्याचा डाव असल्याची टिप्पणी केली. भाजपने तिकीट न देऊन स्वयं बापूराव यांचा अपमान केला आहे, तर तुमच्या समस्या सोडवण्याची क्षमता सुगुणामध्ये आहे असेही ते म्हणाले. सुगुणा आदिलाबादमधील शिक्षणाच्या विकासासाठी कठोर परिश्रम घेईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आदिलाबाद त्यांना विशेष प्रेम असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर ते म्हणाले की इंद्रवेली हुतात्मा स्तूपाच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात असून सत्तेत आल्यानंतर 100 दिवसात 5 हमीभावांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे అసేహి त्यांनी सांगितले. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఆసిఫాబాద్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. మీరు ఏ వైపు మొగ్గుతారో ఆ వైపే ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం గెలవడానికి అవకాశం ఉంది. మీరు ఆసిఫాబాద్ శేర్పూర్ కాగజ్ నగర్ ప్రాంతం నుంచి మా ఆడబిడ్డ ఈ ప్రాంత ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా రాత్రి మగళ్ళు మీకు అండగా నిలబడి సీతక్క ఈ అడవి బిడ్డలకు ఈ ప్రాంత సోదరులకు అండగా నిలబడి మీ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కోసం రోజుకు 18 గంటలు కష్టపడుతుంది. ఈ రోజు ఈ ఆసిఫాబాద్ సమావేశాన్ని జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు విశ్వప్రసాదరావు గారు ప్రాణ సమానులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ రోజు ఈ ఆసిఫాబాద్ సభకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఇయాల అత్రం సుగుణకు ఆమె దగ్గర నగదు ఉందని ఇవ్వలే, ఆమెకు రాజకీయ వారసత్వం ఉందని ఇవ్వలే. కేవలం చదువుకున్న ఆడబిడ్డ ఆదిలాబాద్ సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్నది, మీ సమస్యల పట్ల కొట్లాడే తెగింపు పోరాటం ఉన్నది, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే సత్తా ఉన్నది. ఇయాల మీ తరపున కొట్లాడడానికి అత్రం సుగుణను ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది. ఇయాల మీడియా మిత్రులు కూడా ఆలోచన చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సామాన్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసుకునే టీచర్కు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. ఆనాడు ఖానాపూర్ నుంచి వెడమ బొజ్జుకు టికెట్ ఇచ్చినాం. ఒక ఇందిరమ్మ ఇంట్లో ఉండే యువకుడికి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవలు అందిస్తాడని టికెట్ ఇచ్చినాం. మీరు పెద్ద మనసుతోనే వెడమ బొజ్జును ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు. అందుకే ఇవాళ 24 గంటలు మీకు అందుబాటులో ఉండి ఈ ఆదిలాబాద్ ఆదివాసీల పట్ల గిరిజనేతరుల పట్ల వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం పట్ల కొట్లాడుతున్నాడు. అట్లనే ఇవాళ అత్రం సుగుణను కూడా గెలిపించండి. రోజుకు 18 గంటలు మీకోసం కొట్లాడుతుంది, మీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిలబడుతుంది.
मंत्री सीताक्का म्हणतात की माजी मुख्यमंत्री केसीआर हे अजूनही सत्तेत आल्याच्या भ्रमात आहे, अशी टीका त्यांनी केली। काँग्रेसमुळे देशाचा आणि राज्यातील विकास शक्य असल्याचे ते म्हणाले। महिलांना पुढे आणण्याच्या उद्देशाने आम्ही पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले। त्यांनी या निवडणुकीत राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याची हाक दिली। सत्तेत आल्यानंतर 3 महिन्यात 30,000 नोकऱ्या दिल्याचे ते म्हणाले, तर याचे श्रेय काँग्रेस सरकारचे असल्याचे त्यांनी सांगितले। जनतेला दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्याचे बांधील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। प्रत्येक गावाचा विकास करण्याची जबाबदारी आपली असल्याची ग्वाही मंत्री सीताक्का यांनी दिली। बीजेपी పేదల పార్టీ కాదు, అది కేవలం దోపిడీదారుల పార్టీ, కార్పొరేట్ కంపెనీల పార్టీ। కాబట్టి ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో మీ ఇళ్ళకెళ్ళి మీరున్న ఇల్లు గాని, మీ గల్లీ రోడ్ గాని, మీరు దున్నుకునే భూమి గాని, మీ వాడలో ఉన్న కరెంట్ గాని ఏమైనా ఇచ్చిందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి। బీఆర్ఎస్ కూడా ఇంకా కేసీఆర్ గారు పవర్ హ్యాంగ్ ఓవర్ లో బతుకుతున్నాడు, అధికార మత్తులో బతుకుతున్నాడు, అధికారం ఉన్నామనేటువంటి భ్రమలో బతుకుతున్నాడు। ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏం సమస్యలు లేవట, ఆయన పోగానే అన్ని సమస్యలు వచ్చినాయట। ఆయన ఇంకా ఆ భ్రమలోనే ఉన్నాడు। మీరు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయి గుర్తుకు ఓటేయండి। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు గాని, రోడ్లు గాని, పోడు భూముల సమస్య గాని, మరి ఆర్య కులస్తుల సమస్య గాని, మాలి సమస్య గాని, మహర్ల సమస్య గాని, సకల వర్గాల సమస్యలు నాకు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా నాకు అవగాహన ఉంది। సీఎం గారి దృష్టిలో కూడా ఉన్నాయి। మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని, మీ అభివృద్ధిని, మీ ఆశలను నెరవేర్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీనే। మా అక్కలు కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు। ప్రతి మహిళకు మరి 10 లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్, ఎలాంటి వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇప్పటికే 3 నెలల్లో ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం, అంగన్వాడీ అప్గ్రేడ్లతో పాటు 34,000 మందికి 3 నెలల్లో ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిది। అదే విధంగా మహిళలకు కూడా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకురావాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేస్తా ఉన్నాం। దయచేసి మీరందరూ కూడా ఒక్క అవకాశం రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఒక్క అవకాశం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి అడుగుతున్నారు కాబట్టి మరి ఆత్రం సుగుణ గారికి ఓటేసి చేయి గుర్తును గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ జిల్లా అభివృద్ధి అక్కడ ఉన్నటువంటి సీఎం గారిది, ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి నాది। మీరు బూతులలో ఓట్ల మెజార్టీ తీసుకురండి, ప్రతి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకొచ్చి మీ ఇబ్బందులన్నీ కూడా పరిష్కరించే బాధ్యత नादी आणि తెలియజేస్తూ खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू यांनी सांगितले की या निवडणुकीत आत्राम सुगुणा यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचे आमचे ध्येय आहे आणि ते म्हणाले की गेल्या 10 वर्षापासून केंद्रात भाजप आणि राज्यात बीआरएस ची सत्ता आहे, मात्र 10 वर्षात काहीच केले नाही। भाजप जाती धर्मावर राजकारण करत असल्याची टीका त्यांनी केली। या निवडणुकीत त्यांना शहाणपण शिकवण्याची वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले। तर मोदी आणि अमित शहा तमाम मुस्लिमांना भडकवणारी वक्तव्ये करत आहे, त्यांनी त्याच्यावर संताप व्यक्त केला। एकाला संविधान बदलायचे आहे तर दुसरे म्हणतात की मुस्लिम आरक्षण संपुष्टात येईल असे स्पष्ट केले की आपल्याला कदाचित त्यांची आवश्यकता नाही, परंतु आपल्या सर्वांना आहे असे ते म्हणाले। మరి మీ అందరికీ తెలుసు ఈ 10 సంవత్సరాలలో కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ, రాష్ట్రంలో బీజేపీ, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ 2 ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నాయి। మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి కేంద్రంలో ఈ 10 సంవత్సరాలు ఏం చేసిందో మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి। అదే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసిందో మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి। మరి భారతీయ జనతా పార్టీ కేవలం కులాలు మతాలు అనుకుంటేనే ఈ రోజు ఓట్లు దండుకున్న మన ఆలోచనతోటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కానీ మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి, ఈ రోజు కుల మతాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది। ఎందుకంటే ఈ నెల 13వ తారీఖున మన అందరికీ ఎన్నికలు ఉన్నాయి। ఆ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతి గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించినట్లయితే తప్పకుండా ఇక్కడ సుగుణా గారు గెలుస్తారు, అదే విధంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతారు। అదే మతం పిచ్చితోటి భారతీయ జనతా పార్టీ పేరు మీద ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే అలాంటి వాళ్ళని బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది। ఎందుకంటే సోదరులారా, వాళ్ళు కేవలం హిందూ ముస్లిం అనుకుంటా, క్రిస్టియన్ అనుకుంటా ఈ రోజు మతాలందరినీ కూడా రెచ్చగొట్టుకుంటా, ఒకవైపు మోదీ గారు, మరోవైపు
అమిత్ షా గారు ఈరోజు ముస్లింలందరినీ రెచ్చగొట్టే విధంగా వాళ్ళు ప్రకటన చేస్తున్నారు. దాని అంతటి కూడా తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాస్తవం 4-5 రోజుల నుంచి ఒకవైపు ఒకడేమో రాజ్యాంగాన్ని మార్చుతుంటాడు, ఒకడేమో ముస్లింల రిజర్వేషన్ తొలగిస్తామంటాడు. అంటే ముస్లింల ఓట్ల అవసరం వాళ్ళకి లేదు కావచ్చు, క్రిస్టియన్ల ఓట్లు వాళ్ళకి అవసరం లేదు కావచ్చు, లేకపోతే రాజ్యాంగం వాళ్ళకి అవసరం లేదు కావచ్చు. వాళ్ళకు అవసరం లేకపోయినా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి హిందువులైనా ముస్లింలైనా సిక్కులైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవసరమే. కాబట్టి ఎవరైతే మతాల పేరు మీద పోతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు బుద్ధి చెప్పాలి. ఎందుకంటే మొన్న కూడా మోడీ గారు మాట్లాడతారు, ఈరోజు ముస్లింల రిజర్వేషన్ రద్దు చేస్తాం, మిగతా కులాలకి పంచుతామని మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి సోదరులారా మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు భారతదేశం అనేది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. ఈ భారతదేశంలో భిన్న కులాలు భిన్న మతాలు ఉంటాయి. ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఈ ప్రాంతంలో విజ్ఞానవంతులుగా మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారతదేశం కాబట్టి భారతదేశంలో అన్ని కులాలు అన్ని मताल विषयाన్ని మనమందరం కూడా గ్రహించాలి. आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद संसदेवर काँग्रेसचा झेंडा फडकवण्यासाठी आणि आत्राम सुगुना यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेण्याचे आवाहन केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून आसिफाबाद जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून आयोजित केलेल्या जनजात्रा सभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गड्यांची राजवट मोडून लोकराज्य आणले आहे. तर ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षानेच केवळ 3 महिन्यात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार आत्राम सुगुना यांना विजयी करून राहुल गांधींना पंतप्रधान करावे, तरच आपली स्वप्ने साकार होतील आणि विकास शक्य होईल असे ते म्हणाले. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यात प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात असे सांगून आत्राम सुगुना यांना विजयी करून आपले नेतृत्व मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, పీద సాదల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. ఈసారి ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద ఈ పార్లమెంట్ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి మనమందరం గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నాం. ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆత్రం సుగునక్కని 2 లక్షల మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. 2 లక్షల మెజార్టీకి ఒక్క ఓటు కూడా తగ్గకూడదు. నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా, ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి 40,000కు తగ్గకుండా మెజార్టీ తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నా. మిగతా పెద్దలందరూ కూడా రకరకాల బాధ్యతల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సభాముఖంగా వాళ్ళందరూ కూడా సంకల్పంతో గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నారు. మనం ఒకటే లక్ష్యంతో మనమందరం కలిసికట్టుగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టి గడీల పాలన కూలగొట్టి ప్రజా పాలనని తెచ్చుకున్నాం. 500 రూపాయలకే సిలిండర్ని తెచ్చుకున్నాం. 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్ తెచ్చుకున్నాం. 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ బీమాని తెచ్చుకున్నాం. ఆరోగ్యశ్రీ వైద్య సేవల్ని తెచ్చుకున్నాం. ఉచితంగా వైద్య సదుపాయాన్ని తెచ్చుకున్నాం. 4.5 లక్షల ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం. మనం 5 లక్షలకు ఒక ఇల్లు చొప్పున 22,500 కోట్ల బడ్జెట్ తోని మన 35,000 ఉద్యోగాలు కేవలం 3 నెలల్లోనే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందజేసింది. 11,000 ఉద్యోగాలతోని మెగా డిఎస్సి వేసింది. ఈ మెగా డిఎస్సి వల్ల గాని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వల్ల గాని ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ సోదరులే ఎక్కువగా లాభపడతాం. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దానికోసం ఆదిలాబాద్ ఎంపీని గెలిపిస్తే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ గారు రాష్ట్ర ప్రధానమంత్రి అయితే రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి అన్న ముఖ్యమంత్రి, ఇటు మన సీతక్క గారు సుగునక్క గారు అంటే బీజేపీ మన డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అవసరం లేదు. మనకి ఇప్పుడు 4 ఇంజన్ సర్కార్ అవుతుంది. మనకు 4 ఇంజన్ సర్కార్ 4 ఇంజన్ల సర్కార్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మనం ఒక్కసారి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మనం ఖచ్చితంగా ఒక గట్టి సంకల్పంతో ఉండాలా. రెండవది 190 పార్లమెంటు స్థానాలకు
పోలింగ్ జరిగింది. 190 పార్లమెంట్ స్థానాలలో 100కు పైగా స్థానాలు మన ఇండియా కూటమి ఆధిక్యంలో ఉన్నది. మహారాష్ట్ర గాని, తమిళనాడు గాని, కర్ణాటక గాని, కేరళ గాని మేమందరం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా కూటమికే ఓటేసినామని చెప్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, తెలంగాణలో మనం 15 పార్లమెంట్ స్థానాల్ని గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వం గట్టిపడుతుంది. అట్లనే కేంద్రంలో ఉన్న సర్కార్తోని మన పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ, పెండింగ్ నిధులన్నీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వాన్ని గట్టి చేయడానికి, అటు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి ఆత్రం సుగునక్క, గరీబోళ్ళ బిడ్డ, పేదవాళ్ళ బిడ్డ, మన ఆడబిడ్డ, పుట్టింటి బిడ్డ మనందరినీ ఓడి నింపమని అడుగుతున్నది. మనం అందరం ఆత్రం సుగునక్క గారికి ఓటేసి గెలిపిద్దామా? ఒకసారి గట్టిగా ఆత్రం సుగునక్కని గెలిపిద్దామా? సిద్ధంగా ఉన్నారా? జై కాంగ్రెస్. ఒకసారి గట్టిగా 2 చేతులు ఎత్తి జై కాంగ్రెస్ అనాలా. జై కాంగ్రెస్. గట్టిగా ఒకసారి 2 చేతులు ఎత్తాలా. జై కాంగ్రెస్. చేతు గుర్తుకే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, राहुल गांधी गारी नायकत्व. जय काँग्रेस. आदिलाबादचे खासदार उमेदवार आत्राम सुगुणा म्हणाले की 75 वर्षापासून कोणत्याही पक्षाने महिलांना मान्यता दिली नाही, परंतु काँग्रेस पक्षाने गरीब आणि आदिवासींच्या मुलीला संधी दिली आहे. तर काँग्रेस पक्ष सर्वात आधी दुर्बल घटकांना ओळखतो. काँग्रेस हा जनतेचा पक्ष असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस हा त्यागाचा पक्ष असल्याचे ते म्हणाले. तर देशात अनेक कायदे आणि योजना सुरू करण्यात झाल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. तर ते म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन लोकांपर्यंत नेले जात आहे. त्यांना या निवडणुकीत एक संधी द्या असे ते म्हणाले. आत्राम सुगुणा यांनी आपण सर्वांच्या वतीने संसदेत लढणार असल्याचे सांगितले. గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. మనం గతంలో చూసినా బీఆర్ఎస్ పరిపాలన ఎలా ఉండేనో చూసినాం. ఇప్పుడు మరి ప్రజల వద్దకే పరిపాలనను తీసుకుపోతున్నాం. మరి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కటి 6 గ్యారెంటీలతోటి మనం ముందుకొచ్చినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే త్యాగాల పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశ స్వతంత్రం నుంచి మరి ఎన్నో త్యాగాలు చేసినటువంటి పార్టీ, ఎన్నో చట్టాలు తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ, ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ. మొన్నటికి మొన్న గెలిచిన తర్వాత మరి 6 గ్యారెంటీలతోటి మనం వచ్చి గడప గడపకు 6 గ్యారెంటీలు ఈ రోజు వెళ్ళినాయి. రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి ఇక్కడ నుంచి భారీ మెజార్టీ ఇస్తారనేసి మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిసారిగా మరి ఏ పార్టీ కూడా మనకు 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా ఏ పార్టీ కూడా మరి ఒక మహిళను గుర్తించలేదు. మొట్టమొదటిసారిగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఒక పేదింటి బిడ్డను, ఒక ఆదివాసీ బిడ్డను, ఒక మహిళను మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించినందుకు జాతీయ కుటుంబానికి, రాష్ట్రీయ కుటుంబానికి, మా ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరోసారి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి తప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ గారికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి నా ప్రజలందరూ కూడా सिद्धंगा उन्नारनेसी नेनु रेवंत अण्णा गारिकी नेनु తెలియజేస్తున్నాను. पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी सांगितले की लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीपीआय जिल्हा महामंडळाची बैठक या महिन्याच्या 3 तारखेला जिल्हा केंद्राच्या मध्यवर्ती बागेत होत आहे. स्थानिक पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषद मध्ये त्यांनी ही माहिती दिली. सकाळी 10:30 वाजता सुरू होणाऱ्या या बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून सीपीआय राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य चाडा वेंकटरेड्डी आणि तेलंगणा राज्य सचिव कलावेणी शंकर उपस्थित राहणार आहे. तसेच आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री सीताक्का, खासदार उमेदवार आत्राम सुगनाक्का, खानापूरचे आमदार वेदमा बोजू पटेल, आदिलाबाद आणि बोथ मतदारसंघाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि आडे गजेंदर हे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने येत आहे. तर सीपीआयचे नेते कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सीपीआय राष्ट्र समितीचे सदस्य मुडपू नलिनी रेड्डी, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य कुंटाला रामुलू, अरुण कुमार, महिला संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस अमीना खान, शबाना आदी पत्रकार परिषद मध्ये सहभागी झाले होते. రేపు అనగా శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు
పిఎన్జిఎస్ సెంట్రల్ గార్డెన్లో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 11 గంటలకు సిపిఐ పార్టీ జనరల్ బాడీ సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు చాడ వెంకరెడ్డి గారు, కలవేటి శంకర్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మంత్రి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ సీతక్క గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఆత్రం సుగుణక్కర్ కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాం. ఎమ్మెల్యే గారు ఎడమబుజ్జి గారు, మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కూడా, అంటే బోత్ ఇన్ఛార్జి ఆడే గజేందర్ గారు, ఇంకా సిపిఐ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అందరూ ఆహ్వానితులే ఈ కార్యక్రమానికి అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కలిసికట్టుగా మనం అందరం కలిసి ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కాలదొలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునే దశలో దేశంలో అనేక రాజకీయ పార్టీల ఇండియా కూటమి అనేది సిపిఐ కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇతర పార్టీలతో, ఎన్డీఏ కూటమి బీజేపీ అయితే ఇండియా కూటమి కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల ఇంకా ఇతర పార్టీలతోటి ఒక కూటమి ఏర్పడ్డాయి. ఈ కూటమి గెలవడం వల్ల దేశ ప్రజలకు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. దళిత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల హక్కుల్ని కాలరాసే విధంగా బీజేపీ అనేక మంది ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. 400 సీట్లు వస్తే బీజేపీకి రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తాం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీల రిజర్వేషన్ తొలగిస్తాం, ఈ దేశంలో మొనోపోలీ రాజకీయం చేస్తామని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ ఇలా బహిరంగ చెప్తా ఉన్నది. మరి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి మరి ప్రజలందరూ ఒకటి కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ సమయంలో. అందుకే రేపు సిపిఐ నాయకులు, సిపిఐ కార్యకర్తలు సెంట్రల్ గార్డెన్ 11 గంటలకి వచ్చేస్తే మరి కళాకారుల బృందం అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు అక్కడ ఉంటాయి. కాబట్టి సెంట్రల్ గార్డెన్కు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని వాళ్ళు అందరూ ఆహ్వానితులు అని చెప్పేసి సిపిఐ जिल्हा समिती आदिलाबाद जिल्हा प्रजानिकांनी पिलुपनिस्ताव. बेला मंडळ केंद्रात भाजपचे खासदार उमेदवार गेडाम नागेश यांची निवडणूक प्रचार जोरात सुरू आहे. मंडळ केंद्रावर कार्यकर्ते व चाहत्यांसह जिल्हा व मंडळ भाजप नेते भव्य रोड शो करण्यात आले. तर भाजपच्या मुख्य रस्त्यावरून रोड शोचे स्वागत करताना उमेदवार गेडाम नागेश पुढे सरकले. आंबेडकर, फुले, कोमरम भीम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. भाजपसोबत सर्व समाजाला न्याय दिला जाईल असे खासदार उमेदवार नागेश यांनी सांगितले. त्यांनी आठवण करून दिली की गेल्या 10 वर्षापासून भाजपने सर्व गावांसाठी प्रवेश रस्ते, ग्रामीण निसर्ग जंगले आणि स्मशानभूमी बांधली आहे. नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान केल्यास आगामी काळात बेला मंडळाच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या कार्यक्रमात भाजपचे मंडळ अध्यक्ष निकम दत्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर ठाकरे, कार्यकर्ते आदी सहभागी झाले होते. అంబేద్కర్ గారికి ముందుగా అంబేద్కర్ గారికి పూలమాల వేసి దాని తర్వాత ర్యాలీ మొదలవుతుంది. तीसरी बार मोदी सरकार आणि निनादंतो ఏదైతే ముందుకెళ్తున్నాం అదే విధంగా भारतीय जनता पार्टीचे जे काही आपलं सरकार आहे आज कुठेही आज घोटाळ्याचं कार्य नाही आहे. त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना मी जास्त वेळ न घेता आमदार तर तुम्हाला आहेच, भारतीय जनता पार्टी पक्षापासून आहेच, तुमचा आशीर्वाद ना मी पण या बेला मंडळचा जे काही विकासाचे कार्य असो कंपल्सरी 100% दिल्लीमध्ये सरकार येणार आहे. तुमचा प्रतिनिधी म्हणून मला या आदिलाबाद बेलापासून तुम्ही निवडून द्या. या बेला मंडळच्या विकासाच्या बद्दल आम्ही दोघेही सोचतो आणि दोघेही करतो. मी या संदर्भाने सांगत आहो, तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. पवित्र हजचे यात्रा करू यार्यगोडकडे लक्ष देऊन प्रवास यशस्वी करतात तो संपवावा असे DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड यांनी सांगितले. गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील TNGOS इमारतीत हज सोसायटीच्या वतीने यात्रेकरूंसाठी लसीकरण आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. DMHO प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि त्यांनी यात्रेकरूंना लसीकरण व पोलिओचे थेंब पाजले. यावेळी आरोग्याबाबत घ्यायची काळजी सांगितली. या कार्यक्रमात जिल्हा लसीकरण अधिकारी डॉक्टर YC श्रीनिवास, हज सोसायटीचे अध्यक्ष शाहिद अहमद, तवक्कल, मोहम्मद, आसिफ,
व डॉक्टर सहभागी झाले होते। यावेळी DMH डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की जिल्ह्यातील 63 जण पवित्र हजसाठी जात आहे। हायपरटेन्शन, डायबिटीज आणि ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులు ప్రత్యేకమైన ముస్లిం సోదరులు వాళ్ళ పవిత్రమైన హజ్ యాత్రకు బయలుదేరిన సందర్భంగా వాళ్ళకు ప్రీ ట్రావెల్ మెడికల్ టెస్ట్ ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి ఏదైతే మెనింగోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ నిమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ ఓరల్ పోలియో డ్రాప్స్ వేయడం జరుగుతుంది। ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అనేది 62 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। ఈ విధంగా 3 రకాల మేము ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళకందరూ ఫిజికల్ టెస్ట్ చేయడం, ఇక్కడ రిమ్స్ నుంచి వైద్య సిబ్బంది, తర్వాత మా PAC తరఫున సిబ్బంది, ప్రత్యేకంగా లేడీస్కి కూడా గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా ఇప్పుడే ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇవి అన్నీ వీళ్ళకు మన జిల్లా నుంచి మొత్తం 63 మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది హజ్ యాత్రకి। సో వీళ్ళందరికీ నా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు। మరి వీళ్ళందరికీ హ్యాపీ జర్నీ, ఆయురాగులతో సుఖశాంతంగా ప్రశాంతంగా బయలుదేరి మళ్ళీ సుఖాంతంగా వాళ్ళ जर्नी కావాలని ఈ సందర్భంగా నేను భగవంతుని మరియు ప్రత్యేకంగా ఈ అల్లాహ్ని నేను కోరుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे वातावरणात गारवा आल्याने जनता सुखावलेली असताना 4-5 दिवसापासून पुन्हा एकदा उन्हाळ्याचा तडकला बसल्याने जनता चिंतेत आहे। लोक सकाळी 9 नंतर घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहे। घरी राहून तातडीचे काम असले तरच ते बाहेर निघत आहे। उन्हाच्या या तडाख्यामुळे विविध ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांबरोबरच रोजंदारी मजूर, नोकरदार, छोटे व्यापारी यांचेही हाल होत आहे। आतापासूनच उन्हाचा तडका इथला असे वाढल्यामुळे नंतर काय होणार अशी चिंता लोकांना पडत आहे। तर हवामान तज्ञाचे म्हणणे आहे की सावलीत राहून भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला गेला। विशेषतः वृद्ध आणि लहान मुलांची काळजी घ्या असे सांगण्यात आले। आदिलाबाद काँग्रेस खासदार उमेदवार आदिवासी मुलगी आत्राम सुगनाक्का प्रचंड बहुमताने विजयी होण्याच्या उद्देशाने बोथ मतदारसंघात प्रचार करत आहे। मतदारसंघ प्रभारी आडे गजेंदर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा घराघरात जाऊन हमी भाव समजावून सांगणारी व्यापक मोहीम राबवण्यात येत आहे। मतदारसंघातील संबंधित गावांमध्ये मंडळ नेते व कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या योजना व विकासाची माहिती लोकांमध्ये जनजागृती करत आहे व हाताला मतदान करा आणि आत्राम सुगनाला विजयी करण्याची विनंती ते करत आहे। तर दुसरीकडे त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना 10 दिवस मेहनत करून पक्षाच्या विजयासाठी झटण्याचे निर्देशही दिले।
उद्या होणाऱ्या संसदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने विजयी होईल आणि आत्राम सुगनाक्का संसदेत दाखल होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। ఈరోజు లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నేరడుగొండ మండలం నారాయణపూర్ గ్రామానికి రావడం జరిగింది। మరి గడప గడపకు తిరిగి మా పాంప్లెట్ కానీ మా పార్టీ మేనిఫెస్టోని ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఏదైతే 6 గ్యారెంటీలు ఉన్నాయో అందులో కొన్ని గ్యారెంటీలు అమలు చేయడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ, మా మహిళలు ఇక్కడే కూర్చున్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా 200 యూనిట్ల కరెంట్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నాము। మరియు గతంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ మరియు బీజేపీ 1200లకు సిలిండర్ ఇచ్చేది, ఈరోజు 500కి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ అందిస్తున్నాము। ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు గత ప్రభుత్వం వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రారంభించడం జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా సెంట్రల్లో రాహుల్ గాంధీ గారే ప్రధానమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు। గత 10 సంవత్సరాల్లో మేము వేరే పార్టీలకు ఓటేయడం జరిగింది ఈ గ్రామం నుంచి, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేస్తాం। ఎందుకంటే గతంలో ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇండ్లే ఉన్నాయి ఊర్లలో, మరి గతంలో ఇచ్చిన సీసీ రోడ్లు కానీ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు గతంలో ఉన్నాయి। గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ కార్యక్రమాలు కూడా జరగలేదని, మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే పేదలకు న్యాయం జరుగుతుందని, కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి చెందుతుందని, మరి గతంలో ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది। కావున ఈసారి కూడా ఆగస్టు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విధంగా ఆగస్టు 10వ తేదీ లోపలే రుణమాఫీ చేస్తారని ప్రజలందరూ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు। కావున వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అని ప్రజలే చెప్తున్నారు। पक्षाच्या जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी 3 मे रोजी सीपीएमच्या संसदीय बैठकीला विजयी करण्याचे आवाहन केले आहे। शहरातील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। ते म्हणाले की सीपीएम संसद स्तरावरील कार्यकर्त्यांची बैठक या महिन्याच्या 3 तारखेला सकाळी 11 वाजता स्थानिक यादव संघाच्या इमारतीत होणार आहे। या बैठकीला संयुक्त जिल्हा पक्षाचे नेते कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहे। जे व्यंकटेश प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचे राज्याच्या नेत्यांनी उघड केले। लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्याच्या उद्देशाने पक्षाचे सदस्य, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनी मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला हजेरी लावावी असे जयप्रधान यांनी आवाहन केले। భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, మార్క్సిస్టు సిపిఎం పార్టీ పార్లమెంటరీ స్థాయి సమావేశాన్ని రేపు 3వ తారీఖు రోజున ఉదయం 10:30 గంటలకు యాదవ సంఘ భవనంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఈ సమావేశానికి ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం జిల్లా, మంచిర్యాల అలాగే నిర్మల్ జిల్లా పార్టీ కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు హాజరవుతూ ఉన్నారు। ముఖ్యంగా పార్లమెంటులో ఈ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించినటువంటి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసినటువంటి, మతోన్మాదంతో ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెడుతున్నటువంటి, భారత రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీని ఓడించే లక్ష్యంతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో ఆ దిశగా పనిచేయడానికి కార్యకర్తలని సన్నద్ధం చేయడం కోసం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము। ఈ సమావేశానికి మా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు జె వెంకటేష్ గారు హాజరవుతూ ఉన్నారు। మేము రేపు బీజేపీని ఓడించేటటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరో పరిశీలన చేసి రేపు ప్రకటన చేస్తాం। బీజేపీని ఓడించే అభ్యర్థులకు ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలనేది। కావున పార్టీ శ్రేయోభిలాషులు, కార్యకర్తలు, పార్టీ సభ్యులు अधिक संख्यలో పాల్గొని ఈ యొక్క సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। तामसी मंडळातील पोन्नारी गावात भीषण आग लागली असून बरेच काही जळून खाक झाले आहे। सर्वे क्रमांक 349 मध्ये महेंद्र रेड्डी या शेतकऱ्याने त्याच गावातील गट्टू गंगैया यांच्याकडून शेत जमीन भाड्याने घेऊन ज्वारीची लागवड केली।
नुकताच कापलेला गुरांचा चारा बांधला जातो तर चुकून ढिगाऱ्याला आग लागली। बिनधास्त झालेल्या शेतकऱ्याने तात्काळ अग्निशमन विभागाला माहिती दिली आणि कर्मचाऱ्यांनी अग्निशमन यंत्रासह घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझवली। मात्र तोपर्यंत ढिगारा पूर्णपणे जळून नुकसान झाले तर सुमारे 50,000चे नुकसान झाल्याची तक्रार बाधित शेतकरी करत आहे। बचाव पथकात SFO दुर्गा शिवाजी, कर्मचारी राजशेखर, फिरोज खान, रमेश, अनिल आणि इतरांचा समावेश आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। आसिफाबादमध्ये जनजात्रा सभा यशस्वी, आत्राम सुगना यांना विजयी करण्याची हाक। आदिलाबादमध्ये भगभग करणारी ऊन, गरमी आणि गरम हवेमुळे नागरिकांची दमछाक। काँग्रेसचा प्रचार जोरात सुरू, हाताला मतदान करण्याची विनंती। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।